जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। Hare
मन मार्ग सागना पाए मन पाजो प्रगट जाए मन मग्न चल कांत मन धर्म के शीतल बंद लेख मन नानक पावे अपने प्रभुड़ी कलाम में लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखा कहता होए केता का स्वाल रूप के सीधात जाने कौन खुदा तू सदा सलामत निरंकार असंख मूल के अंध घोर असंख चोरा राम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलुड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े हर कूड़े फेराए असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर कर पार नानक वरदाया किए अपने जन Bye.
दान दान तुलसा दान 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 श्री अमृत सरदार जी राज निशान जमगे खड़े हुए बोल वर्षा धर्म कार्य धर्म कार्य 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 जी वायु आसुरास साधु विकर्ण को उठा के जाति प्राप्त किया दास सर्वात्मन कार्य भाषा जी वायु गुणान पाक्षा गुरु संसार महाराज संपाशा के रूप श्री रूप रक्षा काल प्रसाद पाक्षा धन बाबा समम आदि नाम पवित्र वाणी मुक्तंसार नापुषियां पादिशाइयां ने साधु पद करे गुरु पाक्षा आदि महान बख्शिश कृपा किया नत्र खुशियां दाता बख्शिश किया आदि महान कृपा दाता धन बाबा स्वामी दे पवित्र स्थान से जो के नगर मासी माई पाई सिख से उपदेशा दूरों नेड़े मांगे पाशा चरना धारियां भर के अरदासां करके बेटियां करके अपने सर्व पूर्ण करते हैं गुरु पाशा जी समाई दे नगर जाकर गुरु पाशा पहले मुख रखते हैं नगर मासी माई पाई सिख सेवका ने दूरों नेड़े प्रदेशा विचों गुरु पातशाह बेअंत रस्ता माया कीर्ति आपके पवित्र स्थानां दे भक्तों रोज तो श्री अखंड जाप प्रारंभ करवाए हुए सन गुरु पातशाह हो कृपा करनी सर्वभक्त संतां दी हाजरियां तक प्रवान करनियां सर्वभक्त संतां दे खजाने भरपूर करने मनोकामना पूर्ण करनियां दो अखंड पाठ सरदार सुरेंद्र सिंह सरदार सुरेंद्र सिंह सारे परिवार आप जी विश्वदान के ज्ञान हुए संगु पाशाओ एकाखंड पाठ आप जी महान कृपादारा करुणासी माई पाई शिक्षे भागवत पाशा पर संतानो परमो होय आप जी विश्वदानी का भी सर्वे सुहेत्री अखंड प्रारंभ कीते गए आप जी महान कृपादारा आप तो आप तो संतु पाशा पवित्र वाणी प्रकृति संपूर्ण को पाया वाणी पढ़निया सुनिया सेवा करनिया पढ़निया सिंगा गुरु के प्रणाम करनिया प्रदान करनिया सेवा गुरु में करनिया प्रदान करनिया भोजनिया सेवा करनिया जाम करके आपकी महापरिमा को अपने दोस्त भाव सेवा करनी वाणी पढ़नी सुनता सुनी कृपा करनी देते हुए जाने के विषयों पर तो मुद्रावत नगर मासी माई पाई सिर्फ देवताएं गुरु पातशाह आलियां बढ़ियां बाकी गुरु पातशाह गुरु विचार कीर्तन करते हाथ कीर्तन सजा में राय तो सजा में भरपूर करने अकाल में दूर करने मनोकामना पूर्ण करने अति माई पाई सिद्ध देव कवलों आपने जय रघुर पंजाब ग्रह प्रसादियां देकर आदरना कृपा करके लाख प्रवास स्वरूप प्रवास दुनिया देकर गुरु की साथ संत देवताओं के आग्रह बख्शिश को जो जीव सके श्वास श्वास सतनाम श्री वाहिगुरु जपे सतनाम श्री वाहिगुरु जपे गुरु पातशाह जी बाबा स्वामी आदि देव पवित्र दिव्य स्थान मनते हुए देशा प्रदेशा में सेवका ने अपनी कृत कमाइयां जो व्यर्थ माया भेज के वार्ता वास्ते गुरु पातशाह खुशियां प्राप्त कीतियां लंगरां वास्ते गुरु पातशाह बेअंत माया अरदास कीतियां व्यर्थ रस्ता अरदासां करवाइयां हन आप कृपा करके सर्वभक्त संतां दे सगल मनोरथ पूर्ण करदे हो करदे रहना कृपा करनी मेर पर सिर ते हथ रखना नगर केड़े अंदर सुख शांति वरताउणी होई आई सर्वभक्त संतां दे मनदान कीते सबे करने आप जी दे पवित्र स्थानां वास्ते बाबा जी दूर माले इस स्थान वास्ते अते दूर माले जन्म स्थान वास्ते पिता होए कृपा करके कर प्रमाण करो सिखा सेवका दे पड़ते टकरे देशा देशा प्यार प्रकाश है उसने मेर पर सत्य रखना जो माई भाई सिख से बाबा में चल के हालियां पर के गुरु पिता माया का संतमैया सुख जाने प्रभु करने अकाल में करने पाटियां निकां यवनी का वासे गुरु पातशाह संतान भयन माया का से हुए सुख जाने प्रभु करने अकाल में करने अते आपने गुरु पातशाह सेवका ने कार्य से ले करने आने वाले समय खुशियां भरे बख्शिश करने जो दाया सुराजी आवे सुख होवे नाम चित्रावे धन बाबा समझी गुरु नानक नाम जगती कला आल देवानी दुआ की माता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा करे पार
ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सारा जना तेरी सब देवता
पता वो डुबदियां किवें है सुन लियो तो कथा किवें डुबदियां ने अपनी है थोड़ा जिहा कर्म आपा भी अगर करना जिहदा थोड़ा डुबदियां होंदी है कहते जिहड़ा शराब मैं जाया आपसे नहीं डुबदा ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੋਲੋਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਦਰਾ ਚਾਹਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਰਨਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਕ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਜਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਵਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਛੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣੀ ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਡਬਲ ਛੱਤੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਕਨਵੈਂਸ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਓ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਰੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁੜ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਵਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਦੋ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੇ ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਪ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਨਰਕ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦੋ ਭਗਤ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੋ ਬੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਆਪ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੁਫਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਟੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਵੇ ਕੋਤਰੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਘਲਾਓ 101 ਪਾਠ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਘਾਟ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ।
Thank you.